ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਵਾਤੀ ਸਕਸੈਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। खेती कानूनों खिलाफ किसान अंदोलन लगातार ही जारी। अज दोपहर 12 बजे किसान जथेबंदियां दे आगुआं ते सरकार विचाले होवेगी अहम मीटिंग। किसान प्रधान बलबीर सिंह राजवाल ने दिता वड्डा बयान कि 3 खेती कानूनों विरुद्ध 26 जनवरी को प्रस्तावित ट्रैक्टर परेड कौमी राजधानी के अंदर ही कढ़ी जाएगी। किसान अंदोलन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਹਿਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ। ਹਿਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਕਿਸਾਨ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅੱਜ 51ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਖਤ ਠੰਡ ਤੇ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਏ ਬਗੈਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਸ ਸਭ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 9ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਨੇ। उन्होंने आस प्रगटाई है कि इस दौरान दोवें धਿਰਾਂ ਵਿੱਚ सकारात्मक गलबात होगी। दस दे कि मंगलवार ਨੂੰ सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला सुलझाउण ਲਈ 4 ਮੈਂਬਰੀ कमेटी का गठन कर दिता सी, पर किसानां दा कहना है कि वह इस कमेटी सामने हाजिर नहीं होणगे। इस कमेटी में शामिल किए गए भारतीय किसान यूनियन के कौमी प्रधान और ऑल इंडिया किसान तालमेल कमेटी के चेयरमैन भुपिंदर सिंह मान ने कमेटी तो वख होने का फैसला लिया। दस दे कि इस तो पहला खेती मंत्री तोमर की अगवाई हेठ 3 मंत्रियों की कमेटी किसान यूनियंस नाल गलबात कर रही सी। किसान आगू बलबीर सिंह राजवाल ने कहा कि 3 खेती कानूनों विरुद्ध 26 जनवरी को प्रस्तावित ट्रैक्टर परेड कौमी राजधानी के अंदर ही होगी, पर इसलिए रूट किसान जथेबंदियां तय करनगियां। राजवाल ने कहा है कि किसानों के अंदोलन को बदनाम करने लिए बहुत सारी अफवाह फैलाइया जा रही ने, पर यह परेड शांतमई होगी। उन्होंने कहा है कि किसान कदे भी देश की एकता अखंडता लिए खतरा नहीं बने, सगों उन्होंने अपने पुत्रां नूं देश की राखी लिए सरहदां ते आप तोरिया। बलबीर सिंह राजवाल वालों किसानों के नाम एक खुली चिट्ठी लिखी गई है, जिस विच उन्हां वालों 26 जनवरी की परेड नूं लैके अलर्ट किया गया। राजवाल ने किसानों नूं अफवाहां तो बचण लई आख्या। सूबे ते इस दे किसानां दे हितां दी राखी लई सारे कदम चुकण ते जोर दिंदियां पंजाब मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दी अगवाई वाली पंजाब सरकार ने यह साफ कर दिता है कि केंद्र सरकार वालों बनाए गए काले खेती कानून जो कि किसान विरोधी ने, देश विरोधी ने अते खुराक सुरक्षा विरोधी ने नूं रद्द करन तो घट कुछ भी मंजूर नहीं होवेगा। कैबिनेट दी यह साफ किया है कि इहो कदम चुकण नाल मौजूदा समस्या का निपटारा हो सकता है। सूबाई कैबिनेट की मीटिंग में मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार जमीनी हकीकतां तो कोहां दूर है। मंत्रिमंडल के मैंबरां ने एक सुर विच ऐलान किया है कि मौजूदा मुश्किल हालात नाल निपटण लई खेती कानूनां नूं वापस लैना ही इक्को एक हल है। मंत्रिमंडल ने यह भी मांग की है कि केंद्र वालों घट्टो घट्ट समर्थन मुल नूं किसानां दा कानूनी अधिकार बनाया जाना चाहिए, क्योंकि किसान पूरे देश का ढिड भरदे ने, पर इस दे बावजूद बीते कई दिनों तो अपनी उपज का बहुत ही घट मुल मिल रहा है। मीटिंग की शुरुआत मौके मंत्रिमंडल ने किसानी अंदोलन दौरान शहीद हो चुके किसानों की याद में 2 मिनट का मौन भी रखा है। इस किसानी संघर्ष दौरान अज तक लगभग 78 किसानों की मौत भी हो चुकी है। किसान अंदोलन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਹਿਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ 2 ਜਾਂ 3 ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। प्रधानमंत्री मोदी 16 जनवरी को कोरोना वायरस खिलाफ दुनिया के सब तो वड्डी टीकाकरण मुहिम की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय सेहत मंत्रालय ने इस गल की जानकारी साझी की है।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਿਹਤ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਰਲ ਤੇ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੋਆ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਵਿਨ ਐਪ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। 2934 ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਏਮਸ ਤੇ ਸਫਦਰਗੰਜ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਮਿਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਕਾਰਡ 1564 ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 47,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਤੱਕ 84,910 ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 32,20,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 1,325 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਸਖਤ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 8 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੂਝ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਦੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਡੇ ਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਡਿਸਪਲੇ ਇਵੈਂਟਸ ਨਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਆਪਣੇ 2 ਰੋਬੋਟਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਂਡਮਾਈਨ ਅਤੇ ਆਈਈਡੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਰਹਿਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬੰਬ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦਸਤਾ ਬਿਨਾਂ ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਉਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਲਈ ਵਾਇਰਲੈਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡੇਟੋਨੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਯੰਤਰ ਅਤਵਾਦ ਅਤੇ ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਖਿਲਾਫ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 10 ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਤਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਤੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਭੀੜ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀ। 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਦੋਸ਼ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ 197 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 232 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਭੀੜ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀ। ਭੀੜ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਿੱਚ 22 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ 84.70 ਲੀਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 74.88 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ।
ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਇਨਕਲੇਵ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 7 ਵਿਖੇ ਰਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਲੰਧਰ ਸੈਂਟਰਲ ਨੇ ਮੁਹੱਲਿਆ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਇਨਕਲੇਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਪਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਵਿਧਾਇਕ ਰਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੈਠਕ ਕਈ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦੇ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬੇਹੱਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਲੋਟ ਰੋਡ ਤੇ ਮਾਗੀ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ 15 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਚੁੰਗੀ ਨੰਬਰ 8 ਵਿਖੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਮਾਨ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਕੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛਾਉਣੀ ਦਾ ਗੋਦਾਮ ਚੁੰਗੀ ਨੂੰ 8 ਤੇ ਸਥਿਤ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਰੀਬ 20 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੰਗੀ ਰਾਤ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਟੈਂਪੂ ਵੀ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੋਦਾਮ ਦਾ ਲੈਂਟਰ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਘਨੌਰ ਹਲਕੇ ਪਿੰਡ ਚਮਾਰੂ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 4 ਦਰਖਤ ਵੱਡੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੰਭੂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ 2 ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚਮਾਰੂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਬੋਲਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਡੀਪੀਓ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਚਮਾਰੂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ 6 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਚਮਾਰੂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਖਤ ਕੱਟ ਕੇ ਚੋਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਭੂ ਥਾਣੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਪਟਵੀਰ ਹੀ ਸੀਗੀ। 40-40 ਫੁੱਟ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੋਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਚੁੱਕ ਲਏ ਨੇ। ਪਿੰਡੋਂ 6 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਪੱਟਿਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕਿਉਂ ਚੁਕਵਾਏ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਪਏ ਨੇ, ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਵੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਿਓ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ ਜੀ ਸਰ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਬੇਖਲਾਫ ਬੰਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਅਸਾਂ ਬਸ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਿੱਟੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਪੱਟੀ ਚੁੱਕੀ ਸਾਡੇ ਸੱਟੀ ਥਪਕਣਾ ਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਰੜਿਆਂ ਚੋਕਰਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾ ਕੂੜਾ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੱਟਣ ਦੇਣਾ ਉੱਥੇ ਮੁੱਠ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਵੀ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਉਹ ਕੋਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਦ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ? ਸਵੇਰੇ ਚੜ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਜੀ ਅਸਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਦੇਵਰ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਕ ਲਿਆਏ ਨੇ जी। आज देखो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माइनिंग डिपार्टमेंट का, जिन्होंने परसों जो गांव वालों ने संघर्ष किया था उसका स्वतः ज्ञान लेते हुए उन्होंने कल रिपोर्ट मार्क की है
और डिपार्टमेंट को, जिसकी एक कॉपी थाने के अंदर आ चुकी थी कल 13 तारीख को शाम को 6:40 पे। और मैं तो एक बात सोचता हूं कि अगर हमारी पुलिस इतनी तेज़ी से काम कर रही है तो मैं तो बहुत शाबाशी दूंगा, लेकिन किन लोगों के खिलाफ कर रही है ये आपको पता है। कल शाम को 6:40 पे इनके पास मेल आती है और सुबह 5 बजे पिंड के अंदर जाके लोगों को सर्च करके 2 बंदों को ये पुलिस उठा के लाती है। इतनी त्वरित कार्रवाई, नाम तो मेरे को नहीं पता, क्यों उठाए ने, केड़े कारण की? हाँ, मेरी बात हुई, अभी हम लोग एसएस साहब के पास गए थे तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कल एक शिकायत आई है और उसके अंदर 6 बंदों के नाम है, 4 बंदे हमें मिले नहीं है, 2 बंदों को हमने उठाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर सारा पिंड गवाह है, सारे लोग गवाह हैं कि वहाँ पर जो पेड़ काटे गए हैं वो सरपंच के द्वारा काटे गए हैं। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਸੀ ਨਾ, ਉਲਟਾ ਚੋਰ ਕੋਤਵਾਲ ਕੋ ਡਾਂਟੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਸੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ 40-40 ਫੁੱਟ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਊ ਚਲਾਨ ਚੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਹੀ ਦਰਖਤ ਪੱਟੇ ਜੇਵੀਸੀ ਨਾਲ ਤੇ ਵੇਚੇ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਫੰਡ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਹਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਜੇ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਿਆ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਾਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਪਰਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਡਟ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਏ, ਚਾਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਏ। ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਾਂਗੇ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕਾ ਘਨੌਰ 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਦਣ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕੀ ਏ, 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਐਡੇ 25-25 35-35 ਫੁੱਟ ਦੇ ਖੱਡੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਉਹ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉੱਠੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਲਟ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ 2 ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਡੀਡੀਪੀਓ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਵੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੇ। ਉਦਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਈਮੇਲਾਂ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਆ ਜੀ, ਡੀਸੀ ਤੱਕ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਮਣ, ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਮਣ, ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਪੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਹਿ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਵਾਲਾ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਹਿ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੀ ਪਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਸਰ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਲਕੇ ਘਨੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸਤ ਪਨਾਹੀ ਹੈ ਹਲਕੇ ਘਨੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮਐਲਏ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਦੇਖੋ ਚਮਾਰੂ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਖੜਾ ਇੱਥੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦਰਖਤ ਪੱਟੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਇੱਕ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇਵੀਸੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੱਟੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹੀ ਬਾਗੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਣਖ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੀੜਾ ਚੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਇਹ ਕੁਝ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹਰਕਤਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦਈਆਂ, ਨਾ ਹੁਣ ਦਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਦਬੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਣ ਦਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧੂ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਲਕੇ ਘਨੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਲਕੇ ਘਨੌਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਜ਼ਾਨ ਸਮਝੋ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।